So that's how long we know each other. It's a privilege to invite him to Austin. Let us give a big hand to him. Thank you so much for this invitation. Though it's a weekday, I know you have taken your time out to be here this evening. I know you have come from work. You are pretty tired and you need to go back and get ready for the work tomorrow. So I'll be very brief, but I want to give you something which is very much pertaining to ourselves. The issue that I've taken, I believe that you will easily get connected to the topic which I'm taking. అంటే మనందరికీ ఉన్నటువంటి మనందరికీ ఉన్నటువంటి ఒక సమస్య లేదా మనందరికీ ఉండేటువంటి ఒక సవాల్ ఈ అంశం ద్వారా నేను చూడాలి అని ఇష్టపడుతున్నాను. We all go through challenges in our lives. మనందరికీ సవాళ్ళు అనేవి ఉంటాయి. And some of them might be because they have become as a consequence of wrong choices. Sometimes we are always right, but there was a hurdle from outside. రెండు రకాలైనటువంటి challenges. Whatever it is, whatever the reason or cause might be, challenge is always a challenge. How to get through it? దాన్ని ఏ విధంగా మనం గెలవాలి, ఏ విధంగా అధిగమించాలి. And on the top of it, if you are into a kind of a Christian faith, క్రైస్తవ విశ్వాసంలోకి వచ్చినప్పుడు, దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నప్పుడు, ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు, దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకున్న జీవితంలో సమస్యలు కనుక వచ్చినట్లయితే కనుక ఒకసారి షాక్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకని ఇట్లాంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి, హౌ టు టేక్ దిస్, హౌ టు హ్యాండిల్ దిస్, దాన్ని ఈరోజు మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. That's what we are trying to do. Fear అనేది, it has two sides. It's both negative and also positive. It's positive because fear allows us to be disciplined. Fear allows us to be in caution. Fear allows us to be watchful. So, ఆ విధంగా fear అనేది మంచిది, భయం అనేది. But in some sense it is bad because fear అనేది మనలో ఉన్నటువంటి ఎబిలిటీస్ని తక్కువ చేసేస్తుంది. లేకపోతే మనం చేయగలిగే దాన్ని కూడా చేయలేము అనేటువంటి ఆ ఫీలింగ్, లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ని మనలో డెవలప్ చేస్తాం. సో ఫియర్ హ్యాస్ బోత్ నెగటివ్ అండ్ ద పాజిటివ్ సైడ్. అందుకే బైబిల్లో ఫియర్ని 2 వేస్గా ఉపయోగించారు. బట్ టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అడ్రస్ ఫియర్ ఇన్ ఎ నెగటివ్ వే. సో ఒకవేళ అలాంటి నెగటివ్ ఫియర్ అంటే అమ్మో నేనేం చేయలేను, అమ్మో ఈ భయం ఉన్నది ఎట్లాగా అనే అలాంటి థింకింగ్ కనుక ఉంటే కనుక హౌ టు హ్యాండిల్ దిస్ అనేదాన్ని నేను ఒక బుక్ నుంచి మీకు ప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి ఈ యొక్క బుక్కి ఒకవేళ నేను టైటిల్ ఇవ్వదలుచుకుంటే, ఇట్ ఈస్ అ జర్నీ ఫ్రమ్ ఫియర్ టు ఫెయిత్. ద హోల్ బుక్ ఈజ్ అ జర్నీ ఫ్రమ్ ఫియర్ టు ఫెయిత్. ఆ బుక్ బిగినింగ్ ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ ఫియర్. ఆ బుక్ ఎండింగ్ it ended with a great confidence, and it spoke about self-giving. I am there to give everything. So it began with the concept, how can I? But it ended up with the concept, I can give everything. Okay? I want to bring to you the book of Joshua. Book of Joshua, and I have a book in here. It takes a long time for you to open the book. I'll tell the story, whole story, because I wanted you to get the whole picture. Even if you are reading the Bible for the first time, you should not feel out of the place. That's my intention. That's how I handle it. I take the guy who is sitting for the first time here and I speak to him so that everybody can understand. So that's my way of teaching or preaching, whatever it is. So, the book of Joshua, it started like this. It started with fear. Book of Joshua chapter 1 లో I don't know what to do. అప్పుడు దేవుడు భయపడదు, నేను నీతో ఉన్నాను, అక్కడ స్టార్ట్ అయింది. అండ్ బుక్ ఇన్ ఎ వే ఇట్ ఎండ్స్ లైక్ దిస్, నేను నా ఇంటి వాళ్ళు దేవుడిని సేవిస్తాను. సో me and my whole family will serve the Lord. See, that's the journey of fear, from fear to faith.
So if I have to tell you the story, it goes like this. Israel, Egypt దేశంలో when they were in slavery, God raised a man called Moses, and with the help of Moses, they came out of Egypt. They crossed the Red Sea. Okay, and for 40 years, Moses was giving the leadership to lead the people in wilderness. But Moses did some mistake, and that's the reason he could not enter into the promised land. In the promised land, it's about 6 miles, 5 to 6 miles going around. There is a mountain called Nebo. Mountain Nigra, God called Moses, can you come onto the mountain? Moses' first lieutenant Joshua. He is the immediate second in command. So whenever Moses goes to a lonely place, he used to take Joshua with him. Joshua will be neither there nor here. He'll be like a Hyderabad, neither nor other. Okay, like rest of the people will be here, Moses will be there, and this fellow will be in between. For example, if Moses goes on to Mount Sinai, on Mount Sinai will be Moses, in the foothill will be Aaron with all the people, but in between will be Joshua sitting all alone. It's very tough to be alone. He can't come down, he can't go up. So that's the situation. So Joshua also went to halfway, and Moses said, stay here, I'm going up. Like a పైకి వెళ్ళిన తర్వాత దేవుడు నెబో ఆ కొండ మీద నుంచి మొత్తం ప్రామిస్ ల్యాండ్ అంతా చూపించి he said, have you seen? Yes Lord, I've seen it. Probably I'll be going there in a couple of days. No, you're not going. Why not? Why? Because I'm not happy with you. Why? What happened? Simple reason. I can tell you. I'll give you one example. The other day what I told, I said you go to that rock and ask for water. What did you do? I could have stopped water. But what happens? And then I gave water. But who gave water? It's me. I think so I decided not to take you there. See, this is not my main message, but a small lesson. Okay? In-depth గా మీరు తర్వాత చూసుకోండి. ఏంటంటే దేవుడు ఎదురుగా జిద్ది అంటే మొండి చేయకు. ఓకే, మారం చేయకు. ఎట్లాగంటే ఎవరన్నా సరే ఇది చేయి ప్రభా అని అడగకూడదు. You should always go to God with an open hand. People say there are 2 kinds of prayers. One is dictator prayer, రెండోది disciple prayer. Dictator prayer అంటే తెలుసా, దేవుడు 2 డైరెక్షన్స్ ఇస్తాడు. ప్రభా ఇది చేయి. You become the boss, and దేవుడు అల్లాది లాగా ఉంటాడు అన్నమాట. ఏమని చెప్పండి, ఏం కావాలి. So you feel like that. పైగా మీరు డైలాగులు కూడా వేస్తారు. ఏమన్నా సార్, దేవుడు అన్నాడు కదా, అడిగిన వాళ్ళు ఇస్తాను, ఏం అడిగినా కూడా ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు కదా. ప్రభా నన్ను అమెరికా ప్రొజెక్ట్ చేయి అని చేస్తాను, చేయి అదే. See, there are some logistics God said. There are some parameters God used. If you ask anything according to my will, then I will. నా చిత్తానుసారంగా ఏదైనా అడిగితే నేను ఇస్తాను. అంటే చిత్తానుసారంగా అడగడం అంటే there must be some kind of logic. నువ్వు సైన్స్లో హై స్కూల్ చదివి అదే నాకు ఇంజనీరింగ్లో సీట్ కావాలంటే ఎవరు ఇస్తాడు? There must be some pre-qualifications. Then only God can. But this man, he wanted God's will to happen according to his will. దేవుని చిత్తం జరగాలి, కానీ తన పద్ధతిలో జరగాలి. నీళ్ళు రావాలి, అది దేవుని చిత్తం. కానీ నేను కొడితే రావాలి, కానీ దేవుడి చిత్తం ఏంటి? అడిగితే రావాలి. So sometimes we want to get onto the top, but not according to God's path. We want to take our path. ఇప్పుడు దేవుడు ఏమంటాడు కదా సార్, నేను ఈ రోడ్ వేసాను అంటే నేను ఇట్లా వెళ్తాను, నువ్వు నేను ఇట్లా ఉంటాను అంటాడు దేవుడు. You got my point? So when you want to do your will, God says it's your consequence. अपना मर्जी, నీ ఇష్టం, నువ్వు ఎట్లా చేయదలుచుకుంటే అట్లా నువ్వు చేయదలుచుకున్నావు కదా. So that's what has happened. Moses did his will and finally faced the consequence. Moses ని ఏమంటారు తెలుసా, ఆపరేషన్ సక్సెస్, పేషెంట్ డైడ్ అంట. ప్రాజెక్ట్ అయితే అయిపోయింది, కానీ మనోడు పోయాడు. You got my point? హార్బర్ ఉండదు. So Israelites అయితే వెళ్ళిపోయాడు, కానీ మనోడు పోయాడు. So sometimes it happens with us. You got my point?
The reason is we are not aligned to God. But దేవుడు మంచోడు. ఎందుకు మంచోడు అంటే by the end the Bible is over. అంటే మనకి తెలిసినటువంటి బైబిల్ హిస్టరీలో మోసెస్ని ప్రామిస్డ్ ల్యాండ్లో చూపించారు మనం. ఎట్లాగంటే జీసస్ క్రైస్ట్ రూపాంతరం చెందిన కొండ మీద ఎక్కాడు కదా, అప్పుడు ఇద్దరు వచ్చారు. You remember? Moses and Elijah. There Moses stepped into the promised land. Okay? అక్కడ పీటర్, జేమ్స్, జాకబ్ ఇదంతా చూసి దిస్ మోసెస్, దిస్ ఇస్ ఎలైజా అని గుర్తుపట్టారు. That's okay. That's grace. But the lesson is this. We cannot force God. We can plead with God. We can ask God with an open hand. So remember this. Our prayer should not be dictated prayer. Our prayer should be disciple prayer. Disciple అంటే ప్రభా చెప్పండి ప్రభా నాకైతే ఇట్లా అనిపిస్తుంది, మీరు ఏం చెప్పంటే అది చేస్తారు. That's how you should go. Okay, we should go with an open heart and open mind. అది పద్ధతి. So whatever it is. So పైన అయిన తర్వాత దేవుడు ఏమన్నాడంటే నేను చంపేస్తాను అన్నాడు. చంపేశాడు. He killed Moses. Okay, and he did not even allow the Israelites to have the dead body. The reason is Israelites are very great people. They know how to embalm. ఇక మోసెస్ని ఎంబామ్ చేసి రోజు పూజ చేసేవాడు. సో హీ డిడ్ నాట్ అలౌ దీస్ పీపుల్ ఈవెన్ టు గెట్ ద డెడ్ బాడీ. ఏంజల్స్కి పంపించి ఎక్కడో బరీ చేయించేసాడు. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ జాషువా మైట్ హావ్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఎంతకి రాలేదు. దెన్ ఫైనల్లీ హి గాట్ ద మెసేజ్. ఏమన్నా సార్ మీ గురువు గారు పోయారు. జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ హారిబుల్ ఇట్ ఈస్. అండ్ హీ హ్యాస్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్. అరే గురువు గారికి ఆయన కనీసం బాయ్ బాయ్ చెప్పలేదు, చివరికి కిస్ కూడా పెట్టలేదు, హగ్ కూడా ఇవ్వలేదు, పోయాడా ఆయన చివరికి ఏం మాట కూడా చెప్పలేదు, ఆయన పోయాడా. సో ఆ విధమైనటువంటి టెన్షన్ ఉంటుంది. నెంబర్ 2, ఈ కిందకి వెళ్దామంటే ఈ బ్యాచ్ పరేషాన్ బ్యాచ్ వీళ్ళని లీడ్ చేయడం ఎలా అంటే ఎప్పుడు కొడుతూనే ఉంటారు. ఇప్పుడు 40 years ఎన్ని మెరకల్స్ చూశారు వాళ్ళు. ఆర్డినరీ మెరకల్స్ చూసింది. ఎన్ని మెరకల్స్ చూసినా కూడా ఎప్పుడు పరగడుతాయి. అంటే ఎప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రెష్ బిగినింగ్. ఇది అవుతుందా, ఇది ఎట్లా. దట్స్ ది మన టెండెన్సీ కూడా అంతే. ఇప్పుడు దేవుడు నేను సాయం చేస్తాడు, ఎల్లుండి మళ్ళీ క్వశ్చన్ వస్తుంది, అవుతుందా. వీఆర్ లైక్ Israelites in many ways. So ఈ బ్యాచ్ని ఎట్లా లీడ్ చేయాలి? దట్స్ హిస్ సెకండ్ ఛాలెంజ్. ద థర్డ్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే హీ హాస్ టు టేక్ దెమ్ టు ద ప్రామిస్డ్ ల్యాండ్. క్యానన్లో 10 cities ఉన్నాయి. ఈ 10 cities-లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా పక్కా ఫోర్టిఫైడ్ సిటీస్. అంటే చుట్టూ వాల్స్ ఉంది, మంచి ఆర్మీ ఉంది, మంచి ప్రొటెక్టెడ్ పీపుల్ అండ్ టాలెంటెడ్ పీపుల్. అండ్ దీస్ గైస్ రోడ్ మీద బతికేటువంటి జిప్సీ టైప్. ఎట్లా in all respects Joshua feels so timid. చాలా భయపడ్డాడు. సో అలాంటి టిమిడ్ సిచ్యుయేషన్ ఉన్నప్పుడు nothing to help him, nothing to guide him, no one to take him further, no support, he doesn't have anybody. అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో God stands with him and tells, hey Joshua, I am with you. And he proves how God can help Joshua to cross the hurdles. జీవితంలో వచ్చేటువంటి ఒడుదుడుకని ఏ విధంగా క్రాస్ చేయొచ్చో దేవుడు జాషువా యొక్క పిక్చర్ ద్వారా లేకపోతే జాషువా యొక్క లైఫ్ ద్వారా మనకు నేర్పిస్తుంది. సో హిస్టరీ టీచర్స్ అస్ లెసన్స్. చరిత్ర నుంచి మనం పాఠం నేర్చుకోండి. అవునా కదా. నిన్న ఒకడు వంకాయ కూర వండారు, టేస్ట్గా ఉంది. మీరు ఇమీడియట్గా అడుగుతారు, ఏమండి ఏం చేశారు సార్ అంటే, ఏం లేదండి వంకాయ దింపే ముందు కొంచెం కొబ్బరి పొద్దున్నే వేసాను పైన. అవునా, హిస్టరీ అది. రేపు పొద్దున్న కూడా చేస్తాను. సింపుల్. కూర దగ్గర నుంచి ఏదైనా సరే, when somebody did something and it worked, you try to apply it. That's it. So that's called learning from the history. Any wise person will learn from history. దేవుడు మనకు హిస్టరీని ఎందుకు ఇచ్చాడంటే బుర్రనవాడైతే నేర్చుకోరా, ఇది పద్ధతి. So that's how God teaches us. So Joshua ఏ విధంగా ఆ టిబెట్ మూమెంట్లో కరేజియస్ పర్సన్గా అయ్యాడు. కోవర్డ్ పర్సన్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కరేజియస్ పర్సన్గా అయిపోయాడు. ఫియర్ఫుల్తో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఫెయిత్తో నిండిపోయే వ్యక్తిగా మారిపోయాడు. ఇది ఎట్లాగా సాధ్యమైంది అనేది ఈ బుక్ ఆఫ్ జాషువా చెప్తుంది. బుక్ ఆఫ్ జాషువాకి 24 chapters. If I give an overview, it goes like this. ఈ 24 chaptersని 2 parts చేయొచ్చు. Okay, each part will have 12 chapters. First 12 chaptersలో సంఘర్షణ, that is fight. There is a fight. Okay, పోరాటం.
కాంక్వెస్ట్ ఈ మొదటి 12 చాప్టర్స్. ద లాస్ట్ 12 చాప్టర్స్ కాంకర్, విజయాన్ని సాధించారు, సంపాదించుకున్న దాన్ని స్వాధీనపరచుకున్నారు. సంఘర్షణ, స్వాధీనం, కాంక్వెస్ట్ అండ్ కాంటెస్ట్. సో ఈ విధంగా ఈ 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. అయితే సెకండ్ పార్ట్, ఫస్ట్ పార్ట్లో 12 చాప్టర్స్, ఈ 12 చాప్టర్స్ కూడా 2 పార్ట్స్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ 6 చాప్టర్స్లో ద ఫియర్ దట్ ఈస్ ఇన్సైడ్, ద ఫియర్ దట్ ఈస్ ఇన్సైడ్, ద స్ట్రగుల్ దట్ ఈస్ ఇన్సైడ్. నెక్స్ట్ 6 చాప్టర్స్లో ద స్ట్రగుల్ దట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్. ఇన్సైడ్ స్ట్రగుల్కి అవుట్ సైడ్ స్ట్రగుల్కి తేడా ఏంటి అని అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఎగ్జామినేషన్ రేప్, ఈ రాత్రి జ్వరం వస్తే కనుక దాన్ని ఇన్సైడ్ స్ట్రగుల్ అంటారు. క్వశ్చన్ పేపర్ చూసిన తర్వాత చెమట పట్టింది అనుకోండి, అది అవుట్ సైడ్ స్ట్రగుల్. యు గాట్ ద డిఫరెన్స్? సో అంటే యు యాంటిసిపేట్ అండ్ యు గో ఇంటు కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫియర్, దట్స్ ఇన్సైడ్. అయితే యాక్చువల్గా చూసిన తర్వాత అరే ఇది చాలా టెన్షన్ ఉంటుందిరా, అది అవుట్ సైడ్. యూజువల్లీ ఫ్రమ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ టెల్ మీ విచ్ ఈస్ మోర్ ఫియర్ఫుల్, ఇన్సైడ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్? ఇన్సైడ్. ఎందుకంటే లోన టెన్షన్ పడినంత అక్కడ ఉండదు. ఇప్పుడు అంతదాకా మీ లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం వీసా కోసం ఎంబసీకి వెళ్ళాలనుకో, ఎంత టెన్షన్ ఉంటుంది బయట. వాడు ఏం క్వశ్చన్ ఏమన్నా సంతకం పెట్టి పంపించాడు అనుకో, ఎట్లా ఉండదు, ఏం అడగలేదు భయ. So you go into a kind of a fear before itself. Okay, అది ఉండేటువంటి. సో అందుకనే 6 చాప్టర్స్ ఒక్క ఫియర్ని కిల్ చేయడానికి దేవుడు ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. దట్ ఈస్ ద ఇన్సైడ్ ఫియర్. వన్స్ దట్ ఈస్ డన్, నెక్స్ట్ 6 చాప్టర్స్లో 10 వార్స్ గెలిచాడు. అవుట్ సైడ్ వార్స్ 10 గెలిచాడు, ఒక్కటి ఇన్సైడ్ గెలిచాడు. సో వీ విల్ బి నౌ రెస్ట్రిక్టింగ్ ఆర్సెల్స్ టు ద ఫస్ట్ 6 చాప్టర్స్. వీ విల్ ట్రై టు లెర్న్ వాట్ గాడ్ హస్ టాట్. అయితే ఈ 6 చాప్టర్స్ స్టోరీ లాగా చెప్పాలి అంటే, మోసెస్ చనిపోయిన తర్వాత జాషువా అస్సలు టెన్షన్ పడద్దు, అదే మీ గురువు గారికి ఎట్లా తోడుకున్నాను నీకు కూడా అట్లాగే తోడుకుంటాను, అస్సలు టెన్షన్, ఐ విల్ బీ విత్ యు, ఇది ఆయన చెప్పింది. అయితే నువ్వు ఒక్క పని చేయాలి. ఏం చేయాలి ప్రభు అంటే ఏం లేదు, మీ గురువు గారు బుక్ ఒకటి రాశారు కదా ధర్మశాస్త్రం, దాన్ని రోజు చదువు, అదే దాంట్లో ఉన్నదాన్ని నీ లైఫ్లో అప్లై చేసుకుంటావు. ఇది చాప్టర్ 1. ఇక మనం రోజు చదువుకుంటా ఉంటే గుర్తొచ్చింది. ఎట్లా అంటే మా గురువు గారు ఆయన స్పైస్ని పంపించాడు ముందే, అసలు ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటో చూద్దాం, నేను కూడా అలాగే చేయాలి అనేసి కొంతమంది స్పైస్ని పంపించాడు జెరికో. పంపిస్తే వాడు ఒక ప్రాస్టిట్యూట్ ఇంటికి వెళ్ళారు టు గెట్ ద ఫీల్ తెలుసుకున్నాను. ఆ ప్రాస్టిట్యూట్ వీళ్ళు చూడంగానే వడకడం మొదలుపెట్టాడు. ఎందుకు పెడుతున్నావు అంటే, మీరు ఇస్రాయేల్ కదా, అవును. మీరు ఎర్ర సముద్రం దాటి వచ్చినారు కదా, అవును. మీకు ఎడారితో దేవుడు మస్తు సహాయం చేశాడు కదా, అవును. అని మా వాళ్ళు అందరికీ తెలిసిపోయింది. ఇక్కడ అంతా లోకల్ న్యూస్ పేపర్స్లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ అదే. అదే మిమ్మల్ని అందరూ కూడా టెన్షన్ పడుతున్నారు. ఇక మా మీదకి వస్తే కనుక మేము వేస్ట్. ఎందుకంటే మీరు ఐగుప్తులో ఉన్నటువంటి ఫరోనే నీళ్ళు దాపించినాడు కదా, ఇక మా పరిస్థితి కూడా. ఇప్పుడు లెట్ మీ టెల్ యు వన్ థింగ్, యూ హ్యావ్ ఎ ఫియర్ ఫర్ సంబడి. అయితే వాడు నిన్ను చూసి అడుగుతున్నాడు అనుకోండి, నీకేమనిపిస్తుంది? ఇప్పుడు అంత పెద్ద కుక్క ఉంది, అదే దాన్ని చూస్తే భయం వేస్తుంది. దగ్గరికి వెళ్ళిన తాపు మూసుకొని వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, ఎట్లా ఉంటుంది అసలు? సో దిస్ ఈస్ ద సిచ్యుయేషన్. వీడికి జెరుకోని చూస్తే భయం వేసింది. అయితే వేగిన వారిని పంపించగానే, స్పైస్ని పంపించగానే దేవుడు ఒక మెసేజ్ వచ్చేటట్లు చేశాడు. ఏం తెలుసా? అరే నువ్వు ఆడికి భయపడుతున్నావు, ఆడే నీకు భయపడుతున్నావు. సో దాట్స్ ద మెసేజ్. సో దట్ ఇంక్రీజ్ ది కరేజ్, కొంచెం కరేజ్ పెంచింది. ఇక 3rd, 4th చాప్టర్లో ఒక మెయిన్ ఇష్యూ. ఏంటి ఆ మెయిన్ ఇష్యూ అంటే, ఒక చిన్న కెనాల్ దాడు. మన ఇండియాలో అయితే దాన్ని పంటకాలం అంటారు, అదే అమెరికాలో అయితే దాన్ని రివర్ అంటారు. వీళ్ళకి పంటకాలం కాన్సెప్ట్ లేదు. ఏది నీళ్ళు వెళ్తున్నా కూడా దాన్ని రివర్ అంటారు. అది 3 అడుగులు ఉన్నా 300 అడుగులు ఉన్నా. సో జూయిష్ కాన్సెప్ట్లో కూడా అంతే, జోర్డన్ అనేది రివర్. కానీ మన ఇండియన్ మైండ్తో కనుక మనం చూస్తే ఇదే రివర్, మురికాలం లేకుండా. ఏమంటే ఇట్ వోంట్ బి వైడర్ దెన్ మ్యాక్సిమం 8 feet, ఇంతే, చాలా చిన్నది. ఇప్పుడైనా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు, చిన్నపిల్లలు కూడా నడుచుకుంటారు. ఇట్స్ వెరీ స్మాల్. బట్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇయర్లీ వన్స్